हम सुरातो हम सिराते मुस्तफा दर तमामी हाले उकुन इत्तिबा इत्तिबाए सुन्नते खैरुल बशर गिरे लाजिम ताबुया बी आए पेसार। খারাপ লাগতেছে আপনাদের? ভালো আমল না বেশি আমল? ভালো আমলের জন্য কয় গুণ? 4 নাম্বার গুণের নাম কি? ইখলাস। আমি যা করব বয়ান করি কার জন্য? বয়ান শুনতেছি কার জন্য? যদি আল্লাহর মোহাব্বত নিয়ে বয়ান করি আর শুনি, তখন আমরা তাকাইব না কোন দলের হুজুর, কণ্ঠ কেমন। তখন আমি দেখব আল্লাহর মোহাব্বতে রসুলের তরিকায় সহিভাবে কোরআন সুন্নাহর কথা হচ্ছে কিনা। চাই লোকটাকে চিনি আর না চিনি, কোরআনের বন্ধনে সে আমার আপন বন্ধু। ঠিক কিনা বলো? الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخلص دينك يكفيك العمل القليل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب
আহাব্বুল আ'মালি ইলাল্লাহি আদওয়ামুহা ওয়া ইন ক্বাল্লা আও কামা ক্বালা আন-নাবিয়্যু আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। সাদাকাল্লাহু মাওলানাল আযীম ওয়া সাদাকা রাসূলুহুন নাবিয়্যুল উম্মিয়্যুল কারীম। ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम। दुनिया है अजब चीज़, को भी सुबह को भी शाम। दुनिया है अजब चीज़, को भी सुबह को भी शाम। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो। बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो। मकबूल तू है शाद है काबिल तू बहुत है, मकबूल तू है शाद है काबिल तू बहुत है। आईना के मानिंदे तू नहीं दिल तू बहुत है, आईना के मानिंदे तू नहीं दिल तू बहुत है। আলমপুর ফজলুল উলুম কওমিয়া মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত 14তম ওয়াজ মাহফিল ও হালকায়ে জিকির আজ 31 আগস্ট 2019। মহতিয়ে মাহফিলে উপস্থিত মুহতারাম সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি বৃন্দ, মুআজ্জাজ ও মুকাররম, জাতির মাথার মুকুট, ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হযরত উলামায়ে কেরাম, দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ পাকের আশিকিন, জাকিরিন, শাকিরিন, মুহিব্বিন, মুরব্বিয়ান এজাম, কলিজার টুকরা আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ, স্নেহের ছোট ভাই, পর্দার আড়ালে অবস্থানরতা শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা মা ও বোনেরা, দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখো কোটি শুকর ও সুজুদ। যে মহান রব্বুল আলামিনে ফিতনার জামানায় কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সহি তরিকায় কিছু কথা বলার জন্য, শুনবার জন্য আমাদেরকে কবুল ও মঞ্জুর করেছেন। নেয়ামতের শুকর আদায়ার্থে মুসলমান হিসেবে ঈমানের আওয়াজকে উঁচু করে এক আওয়াজে উচ্চ কণ্ঠে সকলেই কালিমাতুশ শুকর উচ্চারণ করি, আলহামদুলিল্লাহ।
লক্ষ কোটি দরুদ ও সালাম সৈয়দুল মুরসালিন রহমাতুল লিল আলামিন শফিউল মুজনিবিন খাতামুন নবিয়্যিন সৈয়দুস সাকালাইন ইমামুল মুরসালিন শফিয়ে আযম রসুল আকরম রহমত আলম নবিয়ুল আরব ওয়াল আজম হাবিবে কিবরিয়া আশরাফুল আম্বিয়া সৈয়দুল আম্বিয়া শফিয়ে মাহশর साक़िए कौसर आक़ाए नामदार मदीना का ताजदार आफ़ताब नबूवत फ़ख्र मौजूदात सय्यदुल मखलूक़ात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमेर ऊपर सर्वोपरि शकर जादेर अक्लान्त परिश्रमेर माध्यमे आज सुंदर आयोजन समय परामर्श अर्थ दिए दोया करे उपस्थित हये माइक लाइट पैंडेलेर व्यवस्थापनार माध्यमे सहयोगितार हाथ जारा बाड़िয়েছেন एलाकार युवक बृद्ध व्यवसायी श्रमिक चाकुरीजीवी विभिन्न श्रेणी पेशार मानुष जनप्रतिनिधि प्रशासन उलामाए हजरत आइम्माए मसाजिद माद्रासा कर्तृपक्ष प्रत्येककेई आल्लाह रब्बुल आलामीনের खिदमतेर बिनिमये दुनियाते शांति परकाले चिरमुक्तिर व्यवस्था करे दिन आमी आज आपनादेर सामने किछु कथा बोलार जन्य कुरआने हकीमेर सूरा मुल्केर द्वितीय आयाते करीमा तिलावत करेছি विश्वनबी शेष नबी महानबी श्रेष्ठ नबी सल्लल्लाहु आलैहि व आलिहि वसल्लमेर असंख्य अगणित अमीय बाणी पवित्र हादिस शरीफेर मध्य थेके दुটো हादिसेर अंश पड़ेছি आयात हादिसेर आलोके किछु कथा आल्लाह ताआला आमाके बलार मतो इखलास धैर्य हिम्मत तौफिक दान करुन अल्लाहुम्मा आमीन। जेहेतु माद्रासार उपलक्षे आजकेर महफिल आपनारा विभिन्न एलाका थेके कष्ट करे केउ पाये हेঁটে गाड़ी भाड़ा करे आसছেন कष्ट करे दीनेर मोहब्बत और এই दीन दुनियाते जिंदा थाकार जन्य যত লাইন আছে এর মূল ফ্যাক্টরি মাদ্রাসা আর এই মাদ্রাসা বন্ধ করার জন্য আজ গোটা দুনিয়ার বেঈমান এক জায়গায় হাজির হয়ে গেছে হিন্দু বৌদ্ধ ইহুদি খ্রিস্টান তাদের ধর্ম আলাদা আলাদা হলেও জমিন থেকে ইসলাম আর মুসলমানকে বিদায় দেওয়ার জন্য তারা আজ এক হয়ে গেল আর আমরা মুসলমান আমাদের ধর্ম এক কালেমা এক ঈমান আমল কোরআন আল্লাহ রসুল কাবা সব এক হওয়ার পরেও বেঈমানের মোকাবেলায় আমরা এক হতে পারিনি সামান্য কিছু জিনিস নিয়ে আমরা দ্বন্দ্বে একে অপরের সাথে হিংস্র আক্রমণ করে ফেলি টুপি নিয়ে দ্বন্দ্ব নামাজের আমিন আস্তে জোরে নিয়ে দ্বন্দ্ব সামান্য কিছু বিষয় দ্বন্দ্ব করে এত হিংস্র আক্রমণাত্মক হয়ে যায় যে সালাম কেউ কাউকে দেয়ও না দিলেও কারোটা কেউ লয় না আল্লাহ তাআলা এই মুসিবত থেকে গোটা উম্মতকে হেফাজত করুন যেহেতু মাদ্রাসার আয়োজনে মাহফিলে মাদ্রাসা টিকায় রাখার জন্য বেঈমানরা যেমন বন্ধ করার জন্য এক পায়ে দাঁড়ানো আমাদের টিকায় রাখার জন্য সহযোগিতা করা দরকার আমি যে আয়াত পড়েছি আল্লাহ তাআলা বলেন আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা শুরুতে আল্লাহ বলেন তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির সমস্ত মহত্ব বরত্ব ওই আল্লাহর যার কুদরতি হাতের মুঠায় সর্বময় ক্ষমতা যিনি সর্বময় ক্ষমতার মালিক যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু এবং জীবন লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা যাতে করে আল্লাহ পরীক্ষায় দেখবেন কারা উত্তম আমল করে ওহুয়াল আজিজুল গফুর ওই আল্লাহ চূড়ান্ত প্রজ্ঞাময় এবং ক্ষমাশীল রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন আখলিস দীনাকা ইয়াকফিকাল আমালুল কলিল তোমাদের দ্বীন ঈমান আকীদাকে পরিশুদ্ধ করো অল্প আমল নাজাতের ওসিলা হয়ে যাবে অন্য হাদিসের অংশে আল্লাহর রাসূল বলেন
আহাব্বুল আমালি ইলাল্লাহি আদওয়ামুহা ওয়া ইন কাল্লা, আল্লাহর কাছে ওই আমল সব থেকে বেশি প্রিয় যে আমলটা সর্বাবস্থায় চালু থাকে, যদিও ছোট আমল। এ হলো আয়াত ও হাদিসের সংক্ষিপ্ত তর্জমা। এবার কিছু অনুবাদ। আলোচনার বিষয়বস্তু হলো আমল সম্পর্কে কিছু কথা। ওয়াজ তো আপনারা সবাই জানেন, কিন্তু বাংলাদেশি বাঙালি চালাক তো, এই জন্য কথায় পারা যায় না। যখন কোনো অপরাধ করে তখন বলে আমরা না জেনে করেছি, আর যখন বাহাদুরি করার সুযোগ পায় তখন বলে আমরা কি কম জানি নাকি? বলে না? কতটুকু বেশি জানে? যে হুজুরদের থেকেও বেশি জানে। আর যখন অন্যায় করে তখন বলে আমরা না জেনে করেছি। আচ্ছা বলেন, নামাজ পড়া ফরজ কত ওয়াক্ত? এটা জানেন না? নামাজ পড়া ফরজ, পর্দা করা ফরজ, হালাল রুজি অন্বেষণ করা ফরজ, অন্যের হক নষ্ট করা হারাম, চুরি করা হারাম, ডাকাতি করা হারাম, সন্ত্রাসী হারাম, বেপর্দায় চলা হারাম, গালি দেওয়া হারাম, মিথ্যা কথা বলা হারাম, সুদ খাওয়া হারাম, ঘুষ খাওয়া হারাম, মদ পান করা হারাম। এগুলো আপনারা কেউ জানেন না তো কি জানেন না? সবই তো জানেন। এরপরও যারা বলে জানি না, তাদের বিচার হবে ডাবল। জানলি না কেন, করলি কেন? জানার জন্যই তো আজ মাহফিল। হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত শাহ আশরাফ আলী ফারুকী থানভী রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন, কোরআন সুন্নাহর মজলিসে বসলে কমপক্ষে দুটো উপকার হয়। এক নাম্বার উপকার, অজানা জিনিস জানা যায়। দুই নাম্বার, আমলের ব্যাটারি চার্জ হয়। মানুষের মানসিক অবস্থাটা দিনের দিকে, আমলের দিকে আকৃষ্ট হয়ে যায়। আমল শব্দ আরবি, বাংলা অর্থ হলো কাজ। মোবাইলওয়ালাদেরকে বলছি, আপনারা মোবাইল থেকে নিজেকে একটু হেফাজতে রাখেন। এত কষ্ট করে বয়ানে আসলেন, এখনো যদি মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে কোন দিন এই মোবাইল থেকে নিজেকে আর হেফাজতে রাখবেন? কপাল তো পুড়ে যাচ্ছে, খবর নাই। এখান থেকে যারা বাইতুল্লাহ যায়, আল্লাহর ঘর যেখানে এক রাকাত নামাজের সওয়াব 1 লক্ষ গুণ, যেই বাইতুল্লাহর দিকে তাকাইয়া থাকলেও সওয়াব। কপাল পোড়া বাঙালি আরো কিছু মুসলমান ওখানে গিয়েও এই ছবি তোলার জন্য পাগল। মানুষ কান্না করতে করতে বেহুশ, মদিনার রওজায় গিয়েও ওই সেলফি, ওই ছবি নিয়ে পাগল। আল্লাহ পাক এই মোবাইলের অপরাধমূলক কাজ থেকে আমাদের সব ভাইকে হেফাজত করুন। আমল অর্থ কাজ। কাজের আরবি আরো একটা শব্দ আছে, ফেয়লুন মানিও কাজ। ফেল মানিও কাজ, আমল মানিও কাজ। দুই কাজের ব্যবধান হলো, ফেল এমন কাজ যেটা দুনিয়ার কাজের সাথে সম্পৃক্ত, আর আমল এমন কাজ যেটা আখিরাতের সাথে সম্পৃক্ত। দুই নাম্বার, ফেল কাজটা করা মাত্র তার ক্রিয়া শেষ। আমল এটা করার পরেও ক্রিয়া শেষ নয়, চালু হলো। এই আমল দুই প্রকার, নেক আমল আর বদ আমল। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব, মুআক্কাদা, জায়েদা, ফরজে আইন, ফরজে কিফায়া, এগুলো সব নেক আমল। হারাম, মাকরু, তাহরিমি, তানজি, গুনাহে সগীরা, কবিরা, শিরক ও বিদআত, এগুলো সব হলো বদ আমল। আমল কয় প্রকার ভাই? দুই প্রকার, নেক আমল আর বদ আমল। এই বদ আমল আবার দুই প্রকার, ফাহশা আর মুনকার। ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার ওয়া লাযিকরুল্লাহি আকবার। আল্লাহ পাক বলেন, নিশ্চয়ই নামাজ মানুষকে পাপের কাজ, গ্রহিত কাজ থেকে ফিরায় রাখবে। নামাজ হলো আল্লাহর বড় শরণ। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল আদলি ওয়াল ইহসান ওয়া ইতা'i যিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগই ইয়া'iযুকুম লাআল্লাকুম তাযাক্কারুন।
তাহলে বদ আমল দুই প্রকার, একটা হলো ফাহশা আর একটা মুনকার। ফাহশা এমন আমল, খারাপ আমল যেটা বুঝার জন্য দলিল পর্যন্ত যেতে হয় না, বিবেক যথেষ্ট হয়ে যায়। আর মুনকার এমন বদ আমল যেটা বুঝার জন্য শুধু বিবেক নামের আদালত যথেষ্ট নয়, দলিলের সম্মুখীন হতে হয়। সামান্য দুই একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন। মিথ্যা কথা বলা কি হালাল না হারাম? সবাই আস্তে করে বলেন। মিথ্যা কথা বলা হারাম, এটা বুঝার জন্য কোনো দলিলের প্রয়োজন আছে? দলিল আছে ঠিক, কিন্তু দলিল পর্যন্ত যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। সবাই বিবেক দিয়া বুঝে মিথ্যা একটা অপছন্দ, পাপের কাজ। কোনো বেঈমানেও মিথ্যা পছন্দ করে না, সন্তানের মিথ্যা পিতামাতা পছন্দ করে না, পিতামাতার মিথ্যা কথা সন্তান পছন্দ করে না, দুনিয়ার কেউ মিথ্যাটাকে পছন্দ করে না। যদিও স্বার্থের টানে অনেকে মিথ্যার আশ্রয় নেয়, নেয় না? যে নেয় সেও জানে এটা পাপের কাজ। এটা হলো ফাহশা। গালাগালি করা হালাল না হারাম? জোরে বলেন। হারাম। এটা বুঝার জন্য দলিল পর্যন্ত যেতে হবে? হবে না। সবাই গালাগালিকে অপছন্দ করে, যদিও আমাদের সমাজে গালি চলছে খুব দ্রুত গতিতে। গালি দেওয়ার এক প্রতিযোগিতা চলতেছে, কে কাকে গালি দিয়া নিজেকে বড় বানাবে, অন্যকে ছোট করবে। তাও সামান্য কোনো গালি না, কাফের আর মুশরিক, কাফের আর মুশরিক। অথচ আমরা দুনিয়াতে আসছি, কেউ চরমনাই, কে তাবলিগ, কে উজানি, কে বাহাদুরপুর, কে আওয়ামী লীগ, কে বিএমপি, জাতীয় পার্টি, কোনো ভেদাভেদ নাই। দুনিয়াতে আসার হালাত সকলের সমান। নাকি কুষ্টিয়ার মানুষ লঙ্গি পরে আসছিল? সবাই তো উলঙ্গ। কথা বলেন না কেন? সত্য কথা বলবেন বাঘের হুঙ্কারের মতো। ভয় পাইতেছেন? আমি এদেশের মুসলমান নাগরিক, এদেশ মুসলিম দেশ। এই মুসলমানের দেশে শুধুমাত্র বাহাদুরি মুসলমানেরাই করবে, আর কেউ নয়। থাকবে হিন্দু, থাকবে বৌদ্ধ, থাকবে খ্রিস্টান, ইহুদি থাকবে, কিন্তু মনে করতে হবে সকলের দেশ মুসলমানের দেশ। কথা ঠিক আছে? আল্লাহ সবাইকে কবুল করেন। মুসলমান আমরা সবাই এক। আমাদের আল্লাহ কয়জন? শেষ নবী কতজন? কোরআন কতটা? কাবা কতটা? সব এক। দুনিয়াতে আসছিও একই হালাত, যাওয়ার বিষয়টা একই অবস্থা। পুরুষের জন্য 3টা কাপন, মহিলাদের জন্য 5 কাপন। কুষ্টিয়ার জন্য কি কিছু কম বেশি আছে? পীর সাহেবের জন্য একটা বেশি, মুরিদের জন্য একটা কম, প্রধানমন্ত্রীর জন্য একটু বেশি। তাহলে দুনিয়ার থেকে বিদায়ের অবস্থাটাও সবার সমান। কাফন পুরুষের কয়টা? কালার শুধু আলাদা। হ্যাঁ, কারোটা লাল, কারোটা সবুজ, কারোটা কালো, সাদা, সবার। তাহলে মরণকালে কাফনও 3টা, কালারও কি এক? এক। তাহলে এই মাঝখানের টাইমে কালার নিয়ে কিলাকিলি করেন কেন? অনেকে করে না। সবুজকে জীবনের আপন মনে করে, কালো মনে করে আপন, সাদা পছন্দই করে না। তো যাদের কাছে কুষ্টিয়া এলাকায় হয়তো কম, সিলেট চট্টগ্রাম এই প্রবণতা চরম বেশি। অর্থাৎ সাদা টুপি দেখলেই মাথা গরম, সবুজ কালোর পাগল। তো আমি বলি, যাদের কাছে সবুজ কালার কলিজার আপন, তাদের মরণকালের কাফনটা সবুজ হওয়া দরকার। যাদের কাছে কালো কালারটা খুব আপন, তাদের মরণকালে কাফনটা কালো হওয়া, বোরকা হওয়া দরকার। যারা হজ করলেন হাজী সাহেবরা, তারাও কাফন পরেছেন কি কালার? ওখানে গিয়া সবুজ আর কালো নিয়ে দ্বন্দ্ব আছে? কালো আলারা কি দলিল দেয়? বলে বাইতুল্লাহর গিলাফ কালো।
আমি বললাম বাইতুল্লাহর গিলাফ আরাফাতের দিন এটা খুলিয়া নতুন গিলাফ লাগায়, তোমরা তাকায় দেখো পুরা গিলাফের ভিতরের অংশটা সাদা। রসুল এই জন্য আমরা এই দ্বন্দ্ব কেন করি ছোটখাটো বিষয় নিয়ে? আমরা ব্যক্তির পূজা করার কারণে। যদি আমরা সবাই আল্লাহ এবং নবীর মোহাব্বতে কথা বলি তাহলে দ্বন্দ্ব থাকে না। মদিনার কাছে সাদাও পছন্দ, সবুজ পছন্দ, কালো পছন্দ। তুলনামূলক নবীজি সাদাটাকে পছন্দ বেশি করেছেন। বিজ্ঞান ও কোরআন নামে একটি বাংলা কিতাব আছে, পারলে কিনে পড়বেন। রসুলের জিন্দেগির সব সুন্নতের আমলগুলো, এক একটার কারণগুলো বের করেছে বিজ্ঞানীরা। নবী মেসওয়াকের কথা কেন বললেন? বাথরুমে ডিলাকুলুক ব্যবহারের কথা কেন বললেন? নবী সাদা কালারটা পছন্দ বেশি কেন করলেন? এর কারণগুলো ওই বইটার মধ্যে আছে, বিজ্ঞান ও কোরআন নামের বাংলা বইয়ে। ইসলাম এমন সুন্দর একটা ধর্ম, আল্লাহর কাছে এই ধর্মই গ্রহণযোগ্য, আর কোনো ধর্ম গ্রহণযোগ্য হবে? কেউ যদি বলে আমার দরবারে আসলে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, খ্রিস্টান যে লাইনে থাকুক আমার এখানে আসলেই জান্নাত পেয়ে যাবে, আপনি নাউজুবিল্লাহ বললে কি হবে? ওখানেও তো পাগল ছাগলের অভাব নাই। একদল বলে বাইতুল্লাহ গিয়া হজ করার দরকার নাই। ঢাকার পার্শ্বে দোহার থানা, ওখানে হজ বাবার আগমন হয়েছে। ওখানে একটা ঘর বানাইছে, কালো গিলাফ লাগাইছে, নারী আর পুরুষরা সাদা কাপড়, কেউ বোরকা পরিয়া এরপরে লাব্বাইকের আওয়াজ দেয়। কয়েক মাস আগে মুসলমানের আন্দোলনের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। এই জন্য আমি মাঝে মাঝে বলি, বাংলাদেশে ইসলাম নিয়ে যত বাটপারি চলে পৃথিবীর আর কোথাও চলে না। শুধু একমাত্র কারণ ধর্মীয় শিক্ষা নাই আর তাকওয়াওয়ালা কোনো মুরব্বী নাই। শুধু মুরব্বী না, মুরব্বী অনেকের আছে, তাকওয়াওয়ালা নাই। কেমন মুরব্বী? নিজেও বিড়ি টানে, মুরব্বীও বিড়ি টানে। ভক্ত গাঞ্জা খায়, মুরব্বীও গাঞ্জা খায়। গ্রাম্য প্রবাদ আছে, গাছ তোমার নাম কি? পরিচয়। পীর সাহেব তোমার সমস্যা, তোমার কোয়ালিটি কি? বলে মুরিদের দ্বারা পরিচয়। মুরিদ যদি গাঞ্জা খায়, পীর মদ পান করে। মুরিদ যদি নামাজ না পড়ে, প্রস্রাব করে পানি না নেয়, পীর পায়খানা করেও পানি নেয় না। যেমন গাছ তেমন ফল। আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন। আরো আস্তে করে বলেন। তাহলে বদ আমল দুই প্রকার, ফাহশা আর মুনকার। এবার মুনকার যেটা দলিল ছাড়া বুঝে আসা কঠিন, যেমন বুঝে শুনে জবাব দিবেন, সেজদা করা গুনাহ না সওয়াব? আবারও চিন্তা করে বলেন, সিজদা করা সওয়াব না গুনাহ? সওয়াব। সন্দেহ আছে? আচ্ছা, এই সিজদাটা যদি কেউ পীরের কদমে লাগায়, মাজারে লাগায়, বটগাছে দেয়, পাথরকে দেয়, সূর্যকে দেয়, যারা দিচ্ছে তারা কি গুনাহ মনে করে দিচ্ছে? না, তারা কিন্তু সওয়াব মনে করে দিতেছে। আপনি যদি গিয়া বলেন এটা শিরক, আপনাকে চাপা আটকায় দিয়ে বলবে কিসের শিরক? তুমি যে শিরক বললা, দলিল দাও। তা আপনি দলিল দিবেন ইবাদতের সেজদা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে দেওয়া যাবে না। ফট করে সে কাউন্টার দিয়া বলবে আমরা যে মাজারে আর পীরকে সেজদা করি এটা ইবাদাতান নয়, এটা তাজিমান, সম্মানের সিজদা। মানে আপনি বলবেন তুমি যে সম্মানের সিজদা করো, দলিল দাও। হ্যাঁ, তুমি দলিল নাও। সম্মানের সিজদা করেছে ফিরিস্তারা আদম নবীকে, আরো দলিল নিবা? বলে হ্যাঁ। ইউসুফ নবীকে সম্মানের সিজদা করেছে তার মা বাবা, ভাইয়েরা। এ তো স্পষ্ট সত্য কথা। এখন এলেম কম থাকলে সে আর পেরে উঠবে না। যেমন মুগর কিনা আছে কথা, যেমন কুকুর তেমন মুগর। এখন এর সাথে যদি তাৎক্ষণিক বলা যায় তুই কোন নবীর উম্মত, এটা আগে কর। তুই কি আদম নবীর উম্মত না মুহাম্মদ নবীর উম্মত? তখন তো সে একটা জবাব দিবে।
সহজ জবাব সে বলবে আমি আখিরি নবীর উম্মত। তাহলে কানে ধরে বলতে হবে তুই কি শুনোস নাই আখিরি নবী মুহাম্মদের শরীয়তে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইবাদত হোক আর সম্মান হোক সিজদা দেওয়া হারাম। সিজদা দেওয়া কি অল্প না পরিপূর্ণ? বলেন মানুষ বানাইছেন কে? মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দান করেছেন কে? আল্লাহ যে মানুষকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছেন এই বিষয়ে কারো পরামর্শ নিয়েছিলেন? রিজিক দিচ্ছেন কে? ওই আল্লাহ কতজন? সবাই একমত? সে আল্লাহ কতজন? একজন। তাহলে মানুষ সৃষ্টি করলেন এক আল্লাহ, সম্মান আর মর্যাদা দিলেন এক আল্লাহ, রিজিকও দিচ্ছেন এক আল্লাহ। তো যেই এক আল্লাহ সম্মান দিলেন, মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিলেন ওই এক আল্লাহ, মানুষকে রিজিক দিচ্ছেন অল টাইম ওই এক আল্লাহ, সিজদাটাও তো ওই এক আল্লাহই পাওয়ার কথা। সেখানে মাজার ঢুকলো কেন আর পাথর ঢুকলো কেন? রাগ করতেছেন? এই রোগের রোগী কি এই দেশে আছে? মাশাআল্লাহ, আল্লাহর শুকর, আলহামদুলিল্লাহ। নাউজুবিল্লাহ বলাও ঠিক আছে, আমার আলহামদুলিল্লাহ বলাও ঠিক আছে। কারণ অন্ধকার না থাকলে যেমন আলোর মর্যাদা বোঝা যায় না, বাতেল আর ভণ্ড না থাকলে হকের পরিচয় পাওয়া যায় না। ওই বাতেল না থাকলে তো আর ওয়াজি করা লাগতো না, কথা ঠিক না? তো ওয়াজ করতাম হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টানদেরকে, কিন্তু বাতেল থাকার কারণে আজ হিন্দুদের ওয়াজ করার সময় নাই, মুসলমানের ওয়াজ করিয়েও টাইম পাওয়া যায় না। আল্লাহ সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করুন। বটগাছ দামি না মানুষ দামি? পাথর দামি না মানুষ দামি? সবাই একমত? সূর্য দামি না মানুষ দামি? তাহলে সূর্য মানুষের পূজা করবে, মানুষ কেন সূর্যের পূজা করবে? পাথর মানুষের গোলামি করবে, মানুষ কেন পাথরের পূজা করবে? করেনি। একদল পাথর সামনে নিয়ে করে সেজদা, আর আমাদের মুসলমান লাইনের কেউ আছে এরা হেকমতে পাথরের পূজা করে। কিভাবে? 10 আঙ্গুলে আংটি লাগাইছে 20টা পাথরের আংটি, আকিক পাথর, আরো কত কত নামের পাথর। গুলশানে জুমা পড়াই, বড় বড় দামি মানুষের আঙ্গুলে আংটি। তো মুসাফার পরে বন্ধুবার হাসি মুখে বললাম এত আংটি কেন? বলে একটা আংটি ব্যারাম দূর করার জন্য, আর এক আংটি আমার দুশ্মনকে ফিরানোর জন্য, আর এক পাথরের আংটি আমি ধনী হওয়ার জন্য। এই যে পাথরের আংটি ধনী বানাতে পারে? পাথর কাউকে রোগ মুক্ত করতে পারে? তাহলে এটাও হেকমতে যে পাথরের পূজা করলো, শিরিক করলো, কথা ঠিক? এই সব ভেজালের মূলে অভাব দুইটা। কয়টা অভাব? ধর্মীয় শিক্ষা নাই, তাকওয়াওয়ালা মুরব্বি নাই। শুধু মুরব্বি না, তাকওয়াওয়ালা, তাকওয়াওয়ালা মুরব্বি। আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন। এই হলো নেক আমল আর বদ আমলের কথা। আয়াতের মধ্যে আল্লাহ কি বললেন? আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা। আল্লাহ বলেন আমি দেখব, পরীক্ষা করে কারা উত্তম আমল করে। আচ্ছা, আল্লাহ কি পরীক্ষার আগে জানেন না কারা ভালো আমল করবে? আল্লাহ কেন বললেন আমি পরীক্ষা করে দেখব? ক্লাসের শিক্ষক ছাত্রদেরকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে, স্বাধীনতার সনটা কত ছাত্ররা বলো? তো ক্লাসের ফার্স্ট বয় বলে 71 সন, সেকেন্ড বয় বলে স্যার 71 সন, থার্ড বয় বলে 71 সন। ক্লাসের সব ছাত্ররা তো পড়ে না, এক দলে লেখাপড়া করে, আর এক দল মা বাবার টাকা পাইয়া পার্কে পার্কে বান্ধবীদের নিয়ে ঘুরে। আছে না নাই? ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ করে হিজরত করে। করেনি? কথা বলেন না কেন? আল্লাহ আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন। তো
তো এই যারা লেখাপড়া করে না এদের শিক্ষক চিনে না? চিনে। এরা জীবনেও বলতে পারবে না স্বাধীনতার সাল কত। তো শিক্ষক বলে, এই দামিশ, যারা লেখাপড়া করস না তোরা বল স্বাধীনতার সাল কত। ওরা চালাক তো, বাঙালি না, বাঙালি তো চালাক। আর এর মধ্যে নোয়াখালী বরিশাল হইল তো আরো বেশি। তো চালাক ছাত্ররা কয় এখন কোনটা কম? আমরা মন মতো একটা কইলে ভেজাল হইব। তাহলে ফার্স্ট বয় যা কইছে ওইটা ক, ওরটা হইলে আমাদেরটাও হবে, ওরটা না হইলে আমাদেরটাও। ওরা বলল স্যার 71 সন। ওদের আওয়াজটা আগের তুলনায় বেশি হইছে। স্যার জানেন এই দামিশ যে কয়টা ছাত্র জবাব দিল একটাও পড়ালেখা করে না। এখন প্রশ্নের জবাব অনুযায়ী যদি স্যার নাম্বার দেয় তাহলে সকলকে সমান নাম্বার দেওয়া উচিত, কিন্তু সবাই সমান নাম্বার পাওয়ার যোগ্য নয়। এখন শিক্ষক যদি হাকিকতে সবার মেধার চিন্তা করে কাউকে দেয় 90, কাউকে 80 আর কাউকে দিবে ঘোড়ার ডিম, সাথে সাথে ওই ছাত্রগুলো আন্দোলন করবে শিক্ষকের বিরুদ্ধে। কথা ঠিক নেই? শিক্ষক বলে এখানে নাম্বার দেওয়া হবে না, পরীক্ষার হলে যাও 3 ঘন্টা সময় লাগায়া পরীক্ষা দাও, সবার স্বাধীনতা সমান, হাতের লেখা ভালো করো, প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে সাজায় লেখো, কে কত নাম্বার পাওয়ার যোগ্য নিজে পরীক্ষা দিয়েই নিজেরটা নিজে নির্ণয় করো। ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা জানেন কোন বান্দা কি পরিমাণ আমল করবে। জানার পরেও আল্লাহ পাক রুহের জগতে সবক দিয়েছিলেন আলাস্তু বিরব্বিকুম। জবাবে রহমাতুল লিল আলামিনের আত্মার থেকে জবাব আসছিল প্রথম, বালা আপনি আমাদের রব। এরপরে অন্যান্য মুমিনদের আত্মার জবাব আসছিল, বালা আপনি আমাদের রব। ওখানে বেঈমানের আত্মাও ছিল, তারাও বলেছিল আপনি আমাদের রব। আল্লাহ জানেন এই বেঈমানরা আমি আল্লাহর বিরোধিতা করবে। নমরুদ নামের বেঈমান আল্লাহকে মারার পরিকল্পনা করবে। আল্লাহ জানার পরেও ওখানে নাম্বার দিলেন না, দুনিয়া নামক পরীক্ষার হলে পাঠায় দিলেন। পাঠায় দিয়া বললেন আইয়ুকুম আহসানু আমালা, আমি দেখব তোমরা কারা উত্তম আমল করো। উদ্দেশ্য আমি দেখা নয়, উদ্দেশ্য হলো বান্দা তোমার অবস্থান তুমি জানবা। পরীক্ষা দিয়া আমলের পরীক্ষা, কে কোন পর্যায়ে কি পরিমাণ নাম্বার পেয়ে পুরস্কারের লাভবান হও, আবার তিরস্কারের যোগ্য হও। আল্লাহ এটা বুঝাবার জন্য বললেন, আমি দেখার জন্য নয়, বান্দা নিজেরটাই নিজে দেখবে পরীক্ষার মাধ্যমে, আমলের মাধ্যমে কোন পর্যায়ের ছাত্র। এখানে আল্লাহ একটা শব্দ বললেন আহসানু আমালা, আকসারু আমালা বলেননি, বেশি আমল না, আহসান উত্তম আমল। বলেন বেশি আমল না ভালো আমল? আল্লাহ এখানে বেশি আমলের কথা বলেননি, বলেছেন ভালো আমল। আহসান যার উপরে আর ভালো নাই। বেশি আমল আল্লাহ দেখবেন না, দেখবেন ভালো আমল। বেশি আমলের দাম কম, ভালো আমলের দাম বেশি। যেমন এক আল্লাহর বান্দা আবেদ 500 বছর ইবাদত করেছে। রহমাতুল লিল আলামিন বলেন হাসরের ময়দানে আল্লাহ তাকে বলবেন তুমি জান্নাত চাও? বলে অবশ্যই। কিসের বিনিময়ে চাও? বলে আমার 500 বছরের ইবাদত। আল্লাহ অর্ডার করবেন ফেরেশতা এই বান্দাকে একটু সামন দিকে নিয়ে যাও। কিছু দূর নিয়ে যাওয়ার পরে দেখবে গরম বাতাস, চামড়া পুড়ে যাওয়ার হালাত, পানির পিপাসা। বান্দা চিৎকার করে বলবে একটু পানি দাও, পানি। একজন ফেরেশতা গ্লাসে পানি নিয়ে বলবে পানি আর পানি। বলবে আমাকে দাও। বলে দাও। বলে এমনিই দেওয়া যাবে না, কি চাও? বলে আমার পানির বিনিময়ে দিতে হবে। কি বিনিময়? বলে 1 গ্লাস পানির বিনিময়ে 500 বছরের ইবাদত। আবেদ ব্যক্তি চিন্তা করবেন ইবাদত পরে করাও যাবে, জীবন বাঁচানো দরকার। 500 বছরের ইবাদত দিয়া পানিটা নিবে, 1
গ্লাস পানি পান করার পরে পিপাসা নিবারণ হবে না, বলবে আরো পানি দাও, বলে এই পানির বিনিময়ে আরো ইবাদত দাও, বলে সম্ভব না, ইবাদত নাই, বলে পানিও নাই। বান্দা সিজদায় পড়ে কাঁদবেন, আল্লাহ এক গ্লাস পানির দাম যদি 500 বছরের ইবাদত হয়, জমিনের মধ্যে কত পানি আমি পান করেছি, ওই পানির ইবাদতের মূল্য তো দেওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও, আমি ইবাদতের দ্বারা জান্নাত চাই না, তোমার রহমতের দ্বারা জান্নাত চাই। हकीकत से तू दुनिया बेखबर है, दुनिया की नुमाइश पर नजर है, नमी गुयाम के अज दुनिया जुदा बाश, बहर कारे के बाशी बा खुदा बाश, चिस्ते दुनिया अज खुदा गाफिल बुदन, नए कमाशो नुकरा हो फरजिंदोजान, आब दर कश्ती हलाके कश्ती است, आब अंदर जीरे कश्ती पुश्ती است। দুনিয়া ছাড়া বান্দা চলা যাবে না, তবে মনে রাখতে হবে দুনিয়ার জন্য আমাকে বানানো হয়নি, বরং আমার জন্য দুনিয়া বানানো হয়েছে। তার মানে কি, আমি দুনিয়ার গোলাম নয়, বরং দুনিয়া আমার গোলাম। আমি টাকার গোলাম নয়, টাকা আমার গোলাম। অতএব আমি কার গোলাম? আমি আল্লাহর গোলাম। দুনিয়া আমার গোলাম, আমাকে দুনিয়ার তালাশ করবে। টাকা আমার গোলাম, টাকা আমাকে খুঁজবে। আমি আল্লাহর গোলাম, আমি আল্লাহকে খুঁজবো। কথা ঠিক আছে না? এজন্য আল্লাহ বলেন, আল্লাযী খালাকাল মাউতা ওয়াল হায়াতা লিয়াবলুয়াকুম আইয়ুকুম আহসানু আমালা ওয়া হুয়াল আজিজুল গফুর। ই কালামে জিন্দা কুরআনে হাকিম, হিকমতে উলা ইয়াজালাসতু কদিম, জামিউল ইলমি ফিল কুরআনে হাকিম, তাকাসারাত আনহু আফহামুর রিজালি। আল্লাহ তাআলা বলেন, হে গোলাম, আমি কে কত বেশি পরিমাণে আমল করছো আমি দেখব না, আমি আল্লাহ দেখব কারা ভালো আমল করবে, আমি সেটাই দেখব। বেশি আমলের কোনো দাম নাই। আল্লাহর দরবারে ভালো আমলের দাম। নামাজ পড়া ভালো আমল, রোজা রাখাও ভালো আমল, সব নেক আমল। জিকির করা নেক আমল, তেলাওয়াত করা নেক আমল, আল্লাহর তাসবিহ পড়া নেক আমল। এরে বান্দা, সব নেক আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। আল্লাহর দরবারে ওই আমলটা কবুল হবে যেই আমলটা ভালো বলে গ্রহণযোগ্য হবে। এখন কোন আমলটা ভালো তাও তো জানি না। বান্দা নামাজ পড়লাম 30 বছর, 30 বছরের নামাজ আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। ওই দিনের নামাজটা কবুল হবে যেই দিনের নামাজটা ভালো বলে আল্লাহর কাছে বিবেচিত হবে। এখন ভালো বুঝার প্রমাণটা কি, নির্ণয় কি, নিদর্শন কি? রাহমাতুল লিল আলামিনের একজন সাহাবী মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন, তিনি বলতেছেন, আল্লাহর দরবারে সব আমল ভালো না, আল্লাহর দরবারে সব নামাজ ভালো না, আল্লাহর দরবারে সব তেলাওয়াত ভালো বলে কবুল হবে না। ওই আমলটা, ওই তেলাওয়াত, ওই নামাজ, ওই জিকির আল্লাহর দরবারে ভালো যেই আমলের মধ্যে 4টা গুণ পাওয়া যাবে। কয়টা গুণ? 4 গুণওয়ালা আমল ভালো আমল। আল্লাহর নবীর সাহাবী মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আল্লাহর দরবারে সব আমল ভালো হবে না, আল্লাহর দরবারে বান্দার ওই আমল ভালো বলে কবুল হবে যেই আমলের মধ্যে 4টা গুণ পাওয়া যাবে। কয়টা গুণ? আল্লাহ বেশি আমল দেখবেন নাকি ভালো আমল দেখবেন? আরো জোরে বলেন। আল্লাহ ভালো আমল দেখবেন। ভালো আমলের
জন্য কয় গুণ? ঘুমাচ্ছেন আপনারা? ভালো আমলের জন্য কয় গুণ? 4 গুণ। 1 নাম্বার গুণের নাম হলো ইলম। বান্দা তুমি আমল করবা, আমলের সাথে ইলম থাকতে হবে। নামাজ পড়া যেমন ফরজ, নামাজের পদ্ধতি জানাটাও ফরজ। যাকাত দেওয়া যেমন ফরজ, যাকাতের ইলম অর্জন করাটাও ফরজ। এরে নবীর উম্মতের দল, আমলটা আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য 5-4টা গুণ লাগবে। 1 নাম্বার গুণের নাম হলো ইলম। এই ইলমের এত দাম, আল্লাহর নবীর সাহাবী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, মানুষ সম্মানের চেয়ারে বসার জন্য 2টা পুঁজির একটা লাগে, হয়তো মাল সম্পদ লাগে অথবা ইলম লাগে। দুনিয়ার মানুষ ইলমওয়ালাকে সম্মানের চেয়ার আগায় দেয়, দুনিয়ার মানুষ শিক্ষিত মানুষটারে সম্মানের চেয়ার আগায় দেয়। দুনিয়াওয়ালারা আরেকটা মানুষকে সম্মানের চেয়ার দেয় টাকাওয়ালা। কি ওয়ালা? হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, ও আল্লাহ, তুমি আমাদের টাকা পয়সার না দিয়া তুমি আমাদের ইলমে ওহী দান করেছো, এজন্য আমরা তোমার দরবারে শুকর আদায় করি। টাকা না পাইয়া আমরা ইলম পেয়ে তোমার দরবারে হাজার শুকর। রাজি নাকিস মাতাল জব্বার ফিনা লানা ইলমুন ওয়ালিল আ'দাই মালু ফাইনাল ইলমা ইয়াবকা লা ফাইনাল মা লা ইয়াফনি আন করিবি ওয়া ইন্নাল ইলমা বাকিন লা ইয়াজালু। ইলমেরা ইজাজ করদান বেহিসাব, খলকেরা দাদান জবাবে বাসওয়াব। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আল্লাহ, আমরা ইলম পেয়ে খুশি, আমরা টাকা পয়সা সম্পদ পেয়ে খুশি না। কারণ 1 নাম্বার কারণ, ইলমওয়ালার ইলম সিনায় ঢুকবে আর টাকাওয়ালার টাকাও বাড়বে। টাকাওয়ালার টাকা আজ আছে কাল থাকবে না, ইলমওয়ালার ইলম সিনায় ঢুকবে, কখনো বিদায় হবে না। ইলমেরা ইজাজ করদান বেহিসাব, খলকেরা দাদান জবাবে বাসওয়াব। টাকাওয়ালার টাকা আজ আছে কাল থাকবে না, ইলমওয়ালার ইলম সিনায় ঢুকবে, কখনো বিদায় হবে না। 2 নাম্বার, আমি ইলম পেয়ে খুশি, টাকা সম্পদ পেয়ে খুশি না। তার কারণ হলো ইলমওয়ালার টাকাওয়ালার মধ্যে ব্যবধানটা কত? বলে টাকাওয়ালার যত টাকা বাড়ে তত দুশমন বাড়ে, আর ইলমওয়ালার যত ইলম বাড়ে তত বন্ধু বাড়ে। ঠিক কি না? টাকাওয়ালার যত টাকা বাড়ে তত দুশমন বেড়ে যায়, আর ইলমওয়ালার যত ইলম বাড়ে তত বন্ধু বাড়ে। 3 নাম্বার, টাকাওয়ালা আর ইলমওয়ালার মাঝে ব্যবধান। টাকাওয়ালার যত বয়স বাড়ে ততই সবার তার প্রতি ঘৃণা বাড়ে, আর ইলমওয়ালার যত বয়স বাড়ে সবার তার প্রতি মোহাব্বত বাড়ে। হাটহাজারীর হযরতের জুতা টানার জন্য কত বড় বড় আলেমরা লাইনে দাঁড়ায় থাকে, কথা ঠিক না? কারণ কি? টাকার কারণে? কিসের কারণে? ইলমের কারণে। ভালো আমল না বেশি আমল? ভুলে গেছেন? বেশি আমল না ভালো আমল? আল্লাহ কি দেখবেন? ভালো আমলের জন্য কয় গুণ? আরো জোরে বলতে হবে। 4 গুণের 1 নাম্বার গুণের নাম ইলম। এই ইলম পাওয়ার রাস্তা হলো 2টা। কয়টা? 1 নম্বরে রিজালুল্লাহ, 2 নম্বরে কিতাবুল্লাহ। 1 নম্বরে ব্যক্তি, 2 নম্বরে কিতাব। ব্যক্তি কারা? তোমার ভোটের দ্বারা ব্যক্তি নির্ণয় হবে না, আল্লাহ নিজেই ব্যক্তি সিলেক্ট করে দিয়েছেন, সিলেকশন করে দিয়েছেন 4 দল। 1 নম্বরে নবীগণ, 2 নম্বরে সিদ্দিকগণ, 3 নম্বরে শহীদগণ, 4 নম্বরে সালেহগণ। আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে দুনিয়ায় পাঠাইছেন, এরপরে সময় মতো তাদের হাতে কিতাব দিয়ে
দিয়েছেন। সবার হাতেও আল্লাহ কিতাব দেন নাই, কিতাব দিয়েছেন কম, ব্যক্তি পাঠাইছেন বেশি, কারণ কিতাবের থেকে ব্যক্তির মূল্য বেশি। তবে দোনোটার একটা ছেড়ে একটা যারা মানবে তারা গোমরাহ হবে। এক দলে ব্যক্তি না মানিয়া শুধু কিতাব মানতে গিয়া গোমরাহ হয়েছে, আর এক দল শুধু কিতাব ছাড়িয়া শুধু ব্যক্তির পূজা করতে গিয়া গোমরাহ হয়েছে। এখনো বর্তমান সমাজে এমন এক দল আছে বলে আমরা কোনো ব্যক্তি মানি না, কোনো ওস্তাদ মানি না, কোনো মুরব্বী মানি না, আমরা শুধু কিতাবে যা আছে তা মানি। এই দলটাও গোমরাহির পথে চলে যাচ্ছে। আর এক দল মুসলমান এই জমিনে আছে, এরা বলে আমার কিতাব কোরআন আব্বাও পড়ে নাই, আমিও পড়ি নাই, অতএব কোরআন হাদিসের দারদারি না, আমি এমন এক পীর বাবার কাছে মুরিদ হইলাম, আমার পীর বাবায় যা বলবে তা শুনিয়া চলবো, এতে যদি জাহান্নামে যাই যাব, তারপরও ফিরবো না। এই দলটাও চূড়ান্ত গোমরাহির দল। এলেম পাওয়ার রাস্তা দুইটা, এক নম্বরে ব্যক্তি, দুই নম্বরে কিতাব। আল্লাহর নবী এজন্যই তো বললেন ক্বালান নবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তারাকতু ফীকুম আমরাইন লান তাদিল্লু মা তামাসসাকতুম বিহিমা কিতাবাল্লাহ ওয়া সুন্নাত রাসূলি। আল্লাহর নবী বললেন আমি নবী বিদায় বেলা দুইটা জিনিস রেখে যাই, এক নম্বরে আল্লাহর কিতাব, দুই নম্বরে হলো আমি নবীর রেখে যাওয়া সুন্নত। আল্লাহর নবী এখানে সুন্নতের কথা বারবার বলেছেন। এরে নবীর উম্মতের দল, এই দুইটা জিনিস তোমরা যতদিন ধরে রাখবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না, লাইনচ্যুত হবে না, গোমরা হবে না। ভালো আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য চার গুণ, চার গুণের মধ্যে এক নাম্বার গুণের নাম এলেম। এলেম পাওয়ার রাস্তা দুইটা, একটা হলো ব্যক্তি ওস্তাদ আর একটা হলো কিতাব। ব্যক্তিও নির্ণয় করতে হবে আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে, কারণ যে কোনো ব্যক্তির কাছে যাওয়া যাবে। এই যে আমরা ইমাম আবু হানিফার গুণগান গাই, আশরাফ আলী থানবীর গুণগান গাই, আমরা পীর সাহেবদের গুণগান গাই, আল্লাহ ওয়ালাদের কথা আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, যাদেরকে আল্লাহর বন্ধু বাংলায় বলে, আরবিতে এক বচনে অলি, বহু বচনে আউলিয়া। আল্লাহ তাআলা কোরআনেও আউলিয়া কেরামের কথা বলেছেন, রসুল হাদিসের মধ্যেও বলেছেন। এই যে আউলিয়া কেরামদের আমরা মানি, মানার মাপকাঠি কি? আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি আমার পীরকে মানি ততক্ষণ, পীর আমার নবীর তরিকা মতো থাকবে যতক্ষণ। কথা ঠিক আছে? এরে নবীর উম্মতের দল, এখন পীর তোমার নবীর তরিকায় আছে কিনা যাচাই করো। কেমনে যাচাই করবা? তোমার পীর সাহেব যিনি ইমাম হবে, মুরিদের যিনি মুরব্বী তিনি ইমাম। ইমামের জন্য রসুলের তরিকা মতো এক নাম্বার নিদর্শন কোরআন শরীফের সহি তেলাওয়াত। এখন বহু আল্লাহর বান্দা মুরব্বীর মসনদে বসে আছে, কোরআন তেলাওয়াত সহি করবে দূরের কথা, কোরআন পড়তেই জানে না। আছে না নাই? 30 বছর পীরের দর। তোমার পীর সাহেব এক ওয়াক্ত নামাজের ইমামতি করে সামনে গিয়া দেখাইতে পারলো না। এখানে যারা আছেন বলেন তো, আমার নবীর থেকে কোন পীরের দাম বেশি? এই ঘুমান আপনারা? আমার নবীর থেকে খাজা মঈনুদ্দিনের দাম বেশি, আমার নবীর থেকে বড় পীরের দাম বেশি। মাইজভান্ডার, আটরশি, দেওয়ানবাগ, রাজারবাগ, সুরেশ্বর, চন্দ্রপাড়া, এনায়েতপুর, চরমনাই, উজানি, সারসিনা, বাহাদুরপুর, তাবলিগ, দেওবন্দি, কৌমিওয়ালা, আলিয়াওয়ালা, কলেজওয়ালা, আমার নবীর থেকে দাম ঈসা নবীর বেশি, মুসা নবীর বেশি, ইব্রাহিম নবীর বেশি। কারণ নাই তো নবীজি কোরআনের তেলাওয়াত করে মানুষের কাছে গিয়া দাওয়াত দিছেননি? তোমার পিসাব কুষ্টিয়া এলাকায় আইসা কালেমার দাওয়াত দেয়নি? যদি মনে করো দেয় না, তো নবীর তরিকায় নাই। যে নবীর তরিকায় নাই, ইমামতি করার যোগ্যতা রাখে না, সে পীর হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। কথা ঠিক আছে? এক নাম্বার ইমাম হওয়ার জন্য শর্ত হলো কোরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত। বিশুদ্ধ না অশুদ্ধ? আল্লাহ হেফাজত করুন সবাইকে।
বেশি আমল না ভালো আমল? ভালো আমলের জন্য কয় গুণ? 1 নাম্বার গুণের নাম এলেম আসবে কয় পথে? আর সামনে গেলাম না, এলেমের বিষয় রেখে দিলাম, এলেমওয়ালার বহু দাম। খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামা। আল্লাহর নবী বলেন, তোমাদের মধ্যে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ওই ব্যক্তি যে কোরআনের এলেম শিখে অন্যকেও শিখায়। কত দাম! আপনাদের এই আশেপাশে বহু বিল্ডিং আছে, একটা বিল্ডিং এরও বেশি দাম নাই কোরআনওয়ালা বিল্ডিংটার যত দাম। এরে নবীর উম্মত, এখানে হাজার 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 মানুষ, তবে সব মানুষের আল্লাহর কাছে দাম নাই কোরআনওয়ালা সিনাওয়ালা ব্যক্তির যত দাম। এরে নবীর উম্মতের দল, ভালো আমলের জন্য 4 গুণের 2 নাম্বার গুণের নাম হলো বিশুদ্ধ নিয়ত। কি নিয়ত? শুধু নিয়ত না, বিশুদ্ধ নিয়ত, যেটাকে সহি নিয়ত বলে। ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়াত। আমলের ফলাফল আসবে নিয়তের উপরে। কিসের উপরে? নিয়তের উপরে। এরে নবীর উম্মতের দল, বেশি আমল না ভালো আমল? কি মোনাজাত দিয়ে দিব? বেশি আমল না ভালো আমল? ভালো আমলের জন্য কয় গুণ? 1 নাম্বার গুণের নাম, 2 নাম্বার গুণের নাম বিশুদ্ধ নিয়ত। বিশুদ্ধ নিয়ত, বান্দার নিয়ত যত পাকাপোক্ত, তার সওয়াবের ফজিলত, তার কাজের বিনিময়ে তত পাকাপোক্ত। নিয়্যাতুল মুমিন খায়রুম মিন আমালি। বান্দার উত্তম নিয়ত আমল থেকেও দামি, আমল থেকেও দামি। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, নিয়তের সম্পর্ক কলবের সাথে, ঠোঁটের সাথে নয়। নিয়তের সম্পর্ক কলবের সাথে না ঠোঁটের সাথে? নবীজি যদি বলেন দিলে দিলে নিয়ত যথেষ্ট, সেখানে আপনি কেন ইমামরে বিরক্ত করেন? হুজুর বাংলা নিয়ত কন্ত, আরবিও না বাংলা। নবী কি বাংলা নিয়ত কইছেনি? তা আপনি বাংলা নিয়ে ফাড়াফাড়ি করেন কেন? এই ঠোঁটে নিয়ত করতে করতে একদল তাকবীর উলার ফজিলত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। ওই নাওয়াইতুয়ান পড়তে পড়তে শেষে গিয়া দেখে যে ভুল হয়ে গেছে, আবার শুরু। তো আবার ঘুরে টুরে যখন শেষে যায় প্যাচ লাগে, কারণ এদিক দিয়ে ইমাম সাহেব তো তেলাওয়াত করতেছে, উনিও দিক দিয়ে নাওয়াইতুয়ান গুতাইতেছে। তো তেলাওয়াতের কারণে নাওয়াইতুয়ানে প্যাচ লাগতে লাগতে ইমাম রুকুতে যখন যাবে তখন কয় নিয়তের গুল্লি মারি, ফট করে আল্লাহু আকবার কয়ে রুকুতে গেছি গেল। অথচ তাকবীরে উলার কত ফজিলত! দেওবন্দের কৃতি সন্তান রশিদ আহমদ গাঙ্গুহি রহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলেন 22 বছর পরে তার একদিন তাকবীর উলা ছুটে গেল। এত কাদাই যে তিনি কাঁদলেন, সন্তানের ইন্তেকালেও এত কেউ কাঁদে না। আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার জন্য, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার জন্য যত মাধ্যম আছে জমিনে, রাসূলের দেওয়া পন্থায় এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো নামাজ। কি কি? ওয়ালা যিকরুল্লাহি আকবার। নামাজ হলো আল্লাহর সবথেকে শ্রেষ্ঠ জিকির, স্মরণ। এই নামাজের মধ্যে আবার বেশি দাম হলো যে বেশি টাইম দাঁড়াইয়া আল্লাহর সাথে কথা বলে। আল্লাহর সাথে কি বলে? বাংলায় না আরবিতে? কি দিয়া বলবে? কোরআন দিয়া। কি দিয়া? আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করেন। বেশি আমল না ভালো আমল? ভালো আমলের জন্য কয় গুণ? 1 নাম্বার গুণের নাম, 2 নাম্বার গুণের নাম। আবার নিয়ত না বিশুদ্ধ নিয়ত? বিশুদ্ধ নিয়তের এত দাম, এত দাম। ধৈর্য ধারণ করলে আমি ছোট্ট একটা ঘটনা টানতে চাই, বলবো। হায়াতুল হায়াওয়ানের মধ্যে একটা ঘটনা পেয়েছি, নিয়তের এত দাম। পয়গম্বর আদম আলাইহিস সালাম জমিনের মধ্যে পদার্পণ করলেন। দুনিয়ায় নবী যখন আসছেন, আদম নবী দুনিয়াতে আসার 2000 বছর আগে জমিনে বাসিন্দা ছিল জিনেরা। কারা? জিনের আগেও জমিনের মধ্যে বাসিন্দা ছিল আল হিন আল বিন।
জমিনে আদম নবী যখন আসলেন, শরীরের মধ্যে ছিল জান্নাতি পাতার পোশাক, গাছের পাতা। জংলার হরিণরা খবর পেয়ে দেখতে গেল। হরিণীরা যাওয়ার পর আদম নবীর সাথে মোলাকাত হয়ে গেল। মোলাকাতের পর আদম নবী হাদিয়া হিসাবে পাতার একটু সামান্য অংশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে হরিণীদের দিলেন। হরিণরা এই পাতাটা চাবাইয়া খাওয়ার পর তাদের মধ্যে তিনটা নেয়ামত আসলো। কয়টা? এক নাম্বার, চেহারা সুন্দর হয়ে গেল। দুই নাম্বারে তাদের গোশতের মধ্যে মজা বেড়ে গেল। তিন নাম্বার, তাদের নাভির মধ্যে কস্তুরী তৈরি হয়ে গেল। এই খাইয়া দৌড়। জংলায় যাওয়ার পরে এত ঘ্রাণ, জান্নাতি পাতার ঘ্রাণ, পুরা জঙ্গল মুখরিত হয়ে গেল। যে সমস্ত হরিণীরা যেতে পারে নাই, ওরা পাগল হয়ে গেল, দৌড়ায় বলে, তোরা এত ঘ্রাণ কই পেয়েছো? বলে, জানো না আদম নবী আসছেন? বলে, না। বলে, তার থেকে আমরা জান্নাতি গাছের পাতা খেয়েছি, ওই পাতার ঘ্রাণ। দ্বিতীয় দল হরিণীরা এবার পাতা খাওয়ার জন্য দৌড়ায় গেল। আদম নবী তাদেরকেও পাতার অংশ দিলেন। ভালো করে খেয়াল করেন, এই দ্বিতীয় দল হরিণীরা পাতা খাইয়া জংলায় আসলো। আসার পরে দেখে তাদের পাতার মধ্যে কোনো ঘ্রাণ নাই। মাথা গরম হয়ে গেল, কি ব্যাপার? তোমরাও যেই নবীর থেকে পাতা নিয়েছো, আমরাও তো সেই নবীর হাত থেকে পাতা নিয়েছি। একই পাতা একই নবীর হাত থেকে নিলাম, তোমাদেরটা এত ঘ্রাণ কেন, আমাদেরটায় ঘ্রাণ নাই কেন? তদন্ত করে খোঁজ করে দেয়া এবার নবীর দরবারে রওনা হয়ে গেল। আদম নবী সমাধান বের করে দিলেন, তোমাদের সব কথাই ঠিক আছে, আমি নবীর হাতের পাতাই দিয়েছি, তবে ভেজাল হলো তোমাদের নিয়তের ভেতরে। প্রথম দল হরিণীরা আসছিল আমি আদমকে দেখার জন্য, পেয়েছে হাদিয়া পাতা। দ্বিতীয় দল আমি আদমকে দেখতে আসিনি, এসেছিল পাতা খাওয়ার জন্য। এই জন্য পাতার ঘ্রাণ গায়েব হয়ে গেল। শুধু তাই না, ওই প্রথম দল যে তিনটা নেয়ামত পেয়েছে, দ্বিতীয় দলরা পেয়েছে দুইটা। চেহারা সুন্দর হয়েছে, গোশতের মধ্যে মজা বেড়েছে, কিন্তু নাভির মধ্যে আর কস্তুরী হয়নি। এজন্য জঙ্গলের মধ্যে সুন্দরবন, বড় বড় জঙ্গলে হরিণ দেখবেন, সব হরিণের নাভির মধ্যে কিন্তু না কস্তুরী পাওয়া যায় না। চেহারা সুন্দর, গোশতও মজা। ভাইরা আমার, বেশি আমল না ভালো আমল? ভালো আমলের জন্য কয় গুণ? 2 নাম্বার গুণের নাম হলো বিশুদ্ধ নিয়ত। নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে বান্দা আমল করো। তবে আবারও বলছি, নিয়তের সম্পর্ক কলবে না ঠোঁটে। সবাই একমত? ইমামরে আর জ্বালাতন করবেন যে ইমাম সাহেব বাংলা নিয়ত কন? আপনি এই রাতের বেলা ওয়াজ শুনতে আসছেন, জানি না কারা এশার নামাজ পড়ছেন কি পড়েন নাই। এশার সময় নামাজে দাঁড়ায় কি ফজরের নিয়ত করছেন? তো দিলে দিলেতে এশার নিয়তেই ঘর থেকে বের হয়ে গেছেন, এটাই নিয়ত যথেষ্ট। নবী যদি যথেষ্ট কয়, আপনার অ্যালার্জি কেন? আপনি নবীর উম্মত হইলে ঠোঁট নাড়ায় মাস্তানি করেন কেন? নিয়তের সম্পর্ক ঠোঁটে না কলবে? আল্লাহ বুঝার তৌফিক দান করুন। বেশি আমল না ভালো আমল? ভালো আমলের জন্য কয় গুণ? 4 গুণের 2 নাম্বার গুণের নাম বিশুদ্ধ নিয়ত। 3 নাম্বার গুণের নাম হলো ধৈর্য। 3 নাম্বার গুণের নাম কি? আসেনি আপনাদের ধৈর্য? টের পাওয়া যায় বিপদে পড়লে, আল্লাহরে গালি দেয়, আছে না নাই? আল্লাহ পর্যন্ত উল্টা পাল্টা মন্তব্য করে আল্লাহর উপরে। আল্লাহ হেদায়েত দান করুন। ধৈর্যের এত দাম, এত দাম। আল্লাহ পাক বলেন, কিয়ামতের ময়দানে ধৈর্য ধারণকারীদের বলবেন, বিনা হিসাবে জান্নাতে যাও। ইন্নামা ইউওয়াফাস সাবিরুনা আজরাহুম বিগাইরি হিসাব। আল্লাহ তাআলা বলবেন, ও ধৈর্য ধারণকারীরা, বিনা হিসাবে জান্নাতে যাও।
ধৈর্যটা নেকের বেলায় না গুনার বেলায়? এরে নবীর উম্মতেই ধৈর্য আবার তিন প্রকার। গুনাহের ক্ষেত্রেও ধৈর্য, গুনাহ করতে গেলে তোমার এখানে ধৈর্যের পরিচয় দাও। মুসিবতের বেলায় ধৈর্য, আল্লাহর ইবাদতের বেলায় ধৈর্য। একটু ধৈর্য ধরো। ফজরের নামাজের 4 রাকাত নামাজ না পইরা ঘুমাইলে মজা পাইবা 10 মিনিট, নামাজ পড়তে 20 মিনিট সময় যাবে। 4 রাকাত ফজরের নামাজ ওযু ইস্তেনজা সেরে ফজরের 4 রাকাত নামাজ পড়তে 20 মিনিটের বেশি লাগে না। এই 20 মিনিটের মজা ধৈর্য তোমার যদি না থাকে, সাজা হবে কত কোটি বছর সীমানা নাই। একটুখানি নেকের তরে রোজ হাসরের মাঠেতে, বাবা ঘুরবে ছেলের পিছে, ছেলে বাবার আগেতে। আহাতে মন কঠিন দিনেতে নামাজ তোমায় ছাড়বে না, ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা। আমার প্রাণের ভাই বোনেরা জলদি করে উঠে যাও, ওযু করে তাড়াতাড়ি নামাজ পড়তে লেগে যাও। আহা নবী বেনামাজির শাফাআত করিবেন না, ঠিক মতো পড়িলে নামাজ জান্নাত তোমার ঠিকানা। নামাজ বছরে কয়বার? দৈনিক? আরো জোরে কোন? পড়েননি 5 ওয়াক্ত নামাজ? সব তরিকা বাদ দিয়া বললাম, যারা নবী মানেন, নবীর তরিকায় 5 ওয়াক্ত নামাজ আসেনি? হ্যাঁ। একদিন ঢাকার শহরে একদল গেল আমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য। কিসের মাহফিল? বলে খাজা মঈনুদ্দিনের স্মরণে মাহফিল। তো যে কয়টা পাবলিক গেছে সবগুলো বান্দরের মতো, চুলগুলো লম্বা, দাড়ি তো নাই। ওই আমি বললাম, আপনি কি খাজা মঈনুদ্দিনের ভক্ত? ভক্ত। খাজা মঈনুদ্দিনের কি দাড়ি ছিল? জি। টুপি ছিল? জি। পাগড়ি ছিল? জামা ছিল। নামাজ? আপনাদের এই হালাত কেন? কয় বছর মাহফিল করান? কয় 16তম শুরু হইব। 16 বছর? এর মধ্যে আপনাদের আমলের খবর নাই? এই শাহজালালের কিছু ভক্ত আছে আমাদের সমাজে, খাজার নামের ভক্ত আছে, চেহারা ভাল্লুকের মতো, চুলগুলো উল্লুকের মতো, ভুলেও মসজিদে যায় না। আছে না নাই? একদিন মসজিদে গরু ঢুকছে, গরু তো মুয়াজ্জিন একটা বেত নিয়ে দৌড়ানি দিছে, এত বড় সাহস! তো গরুর মালিক কয়, তুই গরুরে ধমকাও কেন? এটা কিছু বুঝে? তুই আমারে দেখছো কোনোদিন মসজিদে? গরু তো বুঝে না, না বুঝা ঢুকে গেছে। আমি তো বুদ্ধিমান, আমি তো ঢুকি না, আমারে তো কখনো দেখনি। এরা খাজান নামের ভক্ত আর শাহজালালের ভক্ত, ব্যানার লাগায় নারী পুরুষ সমানে দৌড়াচ্ছে শাহজালালের জিয়ারতের জন্য। আল্লাহর শপথ করে বলি, এই জমিনের মধ্যে খাজা মঈনুদ্দিন বড় পীর আর শাহজালাল শাহপরাণ বলেন, একমাত্র আউলিয়া কেরামের ভক্ত যদি থাকে, আমরা টুপিওয়ালা নামাজিরাই হলাম 1 নাম্বার আসল ভক্ত, আর কেউ না। বেশি আমল না ভালো আমল? ভালো আমলের জন্য কয় গুণ? 3 নাম্বার গুণের নাম ধৈর্য। এরে নবীর উম্মতের নাল, ধৈর্যের এত দাম। আল্লাহ বারবার ধৈর্যের বয়ান করেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুসবিরু ওয়াসাবিরু ওয়ারাবিতু ওয়াত্তাকুল্লাহ ওয়াত্তাকুল্লাহা লাআল্লাকুম কালামে জিন্দা কুরআনে হাকিম, হিকমতে উলা ইয়াজালাসতু কাদিম। ধৈর্যের এত দাম। আল্লাহ বলেন, ধৈর্যের উপরে মজবুত হয়ে থাকো, ধৈর্যের রশিটারে জীবনের আপন বানায় নাও। সাহাবায়ে কেরামদের ধৈর্য সীমাহীন, ধৈর্যের পাহাড় দৃষ্টান্ত কায়েম করে গেলেন একমাত্র আইয়ুব আলাইহিস সালাম। ধৈর্যের পাহাড় কায়েম করে গেলেন ইব্রাহিম ও ইসমাঈল আলাইহিস সালাম। ধৈর্যের পাহাড়
নির্মাণ করে গেলেন রহমাতুল লিল আলামিন আমাদের প্রিয় পয়গম্বর। ধৈর্যের পাহাড় সৃষ্টি করে গেলেন সাহাবায়ে কেরাম। এরে নবীর উম্মতের দল, সাহাবায়ে কেরামরা ব্যবসাও করেছেন, সাহাবায়ে কেরামরা চাকরিও করেছেন। এরপর তাকায় দেখেন এত ব্যবসার ব্যস্ততা, চাকরির ব্যস্ততার মধ্যে ইশরাক বন্ধ নাই, আউয়াবিন বন্ধ নাই, তাহাজ্জুদ বন্ধ নাই, চাশতের নামাজ বন্ধ নাই, জিহাদের ময়দানও পেছনে নাই, সন্তানের হক আদায়ের বেলায় পেছনে নাই, স্ত্রীর হক আদায়ের বেলায় পেছনে নাই, ভাই বোনের হক আদায়ের বেলায় পেছনে নাই। এরে নবীর উম্মতের দল, তুমি আজকে ব্যবসা করো ব্যস্ত, তুমি আর চাকরি করো ব্যস্ত, নামাজ ঠিক মতো জামাতের সাথে পড়ো না, জিজ্ঞাসা করলে বলে ব্যবসার ব্যস্ততায় পারি না, চাকরির ব্যস্ততায় পারি না। তোমার মতো কত যুবক, কত আল্লাহর বান্দা ব্যবসা করিয়াও জামাত তরক করে না, আছে না নাই? আল্লাহর বান্দা চাকরি করে, জামাত তরক করে না। কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তখন জিজ্ঞাসা করবে তুই জামাত তরক করলি কেন? বলবে ব্যবসার ঝামেলায় পারি নাই। যেই বান্দা ব্যবসা করিয়াও জামাত ছাড়ে নাই, তাকে দাঁড় করায় বলবে দেখ ওই বান্দা যদি পারলো তুমি কেন পারো না? এরে নবীর উম্মতের দল, আল্লাহর মোহাব্বত নিয়ে সামনে আগাও আর আল্লাহর কাছে দোয়া করো, আল্লাহ সাবিরিনদের অন্তর্ভুক্ত বানায় দাও। ইবাদতের বেলায় ধৈর্য, তারাবির নামাজের মধ্যে দেখা যায় ধৈর্য মুসলমানের কাকে বলে। কমিটির লোক কি খুশি, প্রশংসা করে হুজুর আমগো মসজিদের হাফেজ সাহেব বিদ্যুৎ ফেল, আছে না নাই? কোরআন শরীফ যে কি দ্রুত পড়ে হাফেজ সাহেব নিজেই বুঝে না, মুক্তাদিরা বুঝবে কসু, আছে না নাই? এরে আল্লাহর বান্দা, কোরআন শরীফ তুমি যত দ্রুত পড়ো না কেন, অন্তত অক্ষরগুলোর উচ্চারণ স্পষ্ট। ওয়ারাতিলিল কুরআনা তারতিলা। যদি তুমি এইভাবে পড়ে তারাবিতে 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা লাগে পড়ো, না পারলে তুমি সূরা তারাবি পড়ো, মাস্তানি করিও না। আল্লাহ তাআলার কোরআনের আজমত যেন নষ্ট হয় না যায়। যত টাইম লাগুক আল্লাহর কোরআন শুনো। এখনো মক্কা মদিনায় যান, যদি রমাজানে তারাবির নামাজ পড়েন, মনে হয় এমনি নামাজে যেইভাবে পড়ে ঠিক তারাবির মধ্যে ওইভাবেই তেলাওয়াত করে, মনে হচ্ছে নতুন আসমান থেকে কোরআন অবতীর্ণ হচ্ছে। যত ভেজাল এই বাংলাদেশের মধ্যে, কারণ সবাই পণ্ডিত, কারো থেকে কেউ কম বুঝে না। আকামে ধরা খাইলে কয় না যাই না করছে, কথা ঠিক না? আল্লাহ হেদায়েত দান করুন। ভালো আমল না বেশি আমল? ভালো আমলের কয় গুণ? 4 গুণের 3 নাম্বার গুণের নাম ধৈর্য। 4 নাম্বার গুণের নাম হলো ইখলাস। 4 নাম্বার গুণের নাম ওয়ামা উমিরু ইল্লা লিয়াবুদুল্লাহা মুখলিসিনা লাহুদ্দিন। ইখলাসের আমল এত দাম, এত দাম। ইখলাসওয়ালা আমলের মানে আমি যা করব, যা বলবো, খালিসান লিওয়াজহিল্লাহি তাআলা, আমার যা করব, যা বলবো কার জন্য? আরো জোরে বলেন, ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহ ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আমার কোরবানি, আমার বেঁচে থাকা, মরে যাওয়া, আমার নামাজ, আমার যাহা কিছু করি, ব্যবসা করি, চাকরি করি, সব কিছু মাকসাদ কি? আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যদি কেউ খানা খায়, ওই বান্দা টুপি ছাড়া খাবে না। ওই বান্দা নবীর সুন্নতের আমল ছাড়া খাবে। হযরত ওমর বাদশার দাওয়াতে খানা খাচ্ছেন, দস্তারখানে খানা পড়ে যায় উঠাইয়া খায়, পড়ে যায় উঠাইয়া খায়। বাদশার লোকেরা বলে এটা অভদ্রতা। ওমর চিল্লায় বলেন, আতরুকু সুন্নাত হাবিবি লিহাউলাইল হুমাকা। আমি কি আমার হাবিব
প্রিয় নবীর সুন্নতকে এই মূর্খদের কারণে আমি সুন্নত থেকে আমি বঞ্চিত হয়ে থাকব? মানুষ আজ সমাজ সমাজ বলে সুন্নতের 12টা বাজায় দিতেছে। হোটেলের মধ্যে খানা খাচ্ছে, রাস্তার হাইওয়ে হোটেল, হোটেলের চেয়ার টেবিলের ঠেকায় বসে খেতে হয় আমি টুপিওয়ালারও, নিচে বসার কোনো কায়দা নাই। অথচ আজও সৌদি আরবে যান, অধিকাংশ হোটেলের মধ্যে চেয়ার টেবিলের পাশাপাশি সমতল জায়গায় বসেও খানা খাওয়ার সিস্টেম আজও সৌদিওয়ালারা রেখেছে রাসূলের সুন্নাত। হোটেলের মধ্যে ভদ্রলোকেরা বিভিন্ন চেয়ার টেবিলে খানা খাচ্ছে, আর এক টেবিলের চিপার মধ্যে এক হুজুর খায়। তো হুজুর খানা খায়া শেষ সময় আঙ্গুল দিয়া প্লেটটা চেটে চেটে খায়। তো ভদ্রলোকেরা কয়, সি 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 সি, এরকম তো বিলাইতেও চাটে না। হুজুর যেমনে চেটে খায়, বিলাইতেও বিড়ালও চেটে খায় না। হুজুরের কানে কথাটা লাগছে, আমি রাসূলের সুন্নাত আদায় করি, আর লোকটা আমাকে বিড়ালের সাথে তুলনা দিল। টুপিওয়ালার ইজ্জতকে রক্ষা করবেন? জোরে বলেন। দুনিয়ার কেউ টুপিওয়ালার ইজ্জত নিয়ে টানাটানি করলে তার ইজ্জত নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী হলো কোরআনওয়ালারা। কথা ঠিক কিনা বলুন? কারণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি আর জ্ঞানের গাইড বুক হলো কোরআন শরীফ, আর এই কোরআন যার কাছে আছে সেই হলো বুদ্ধিজীবী। আপনি বললেও বুদ্ধিজীবী, না বললেও। আপনি বলবেন না বলে হবে না এমনটা নয়। তো টুপিওয়ালারে বিড়ালের সাথে তুলনা যখন দিছে, ভদ্রলোকেরা যে খাইছে, প্লেটের চতুর্পার্শ্বে খানার 3 ভাগের 2 ভাগ পড়ে রয়েছে। তো হুজুর এই সুযোগে কইতেছে, সি 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 সি, কুত্তা এত এমন খায় না। এরা শুই না জিহ্বায় কামড় দিয়ে দৌড়। কারণ কি? এই কথাটা আজীবন মনে রাখবেন, যেই মানুষগুলো, যেই আলেমগুলো, যেই ব্যক্তিগুলো সুন্নতের আমল মজবুত করে করবে, যত বড় বন্দুকধারী সন্ত্রাসী হোক, টুপিওয়ালার চোখের দিকে তাকাইলে ওর দিলটা ঠান্ডা হয়ে যাবে। ওর মেজাজ যত গরম থাক না কেন, একজন বুজুর্গ সুন্নতের আমলওয়ালা টুপিওয়ালার দিয়ে তাকাইলে তার মেজাজ ঠান্ডা হয়ে যায়। এটা রাসূলের সুন্নতের বরকত। হামসিরাতে মুস্তাফা দর তামামি হালে উকুন ইত্তেবা ইত্তেবায়ে সুন্নতে খায়রুল বাশার গিরে লাজিম তাবয়াবি আই পেসার। খারাপ লাগতেছে আপনাদের? ভালো আমল না বেশি আমল? ভালো আমলের জন্য কয় গুণ? 4 নাম্বার গুণের নাম কি? ইখলাস। আমি যা করব বয়ান করি কার জন্য? বয়ান শুনতেছি কার জন্য? যদি আল্লাহর মোহাব্বত নিয়ে বয়ান করি আর শুনি, তখন আমরা তাকাইব না কোন দলের হুজুর, কণ্ঠ কেমন। তখন আমি দেখব আল্লাহর মোহাব্বতে রাসূলের তরিকায় সহিভাবে কোরআন সুন্নাহর কথা হচ্ছে কিনা। চাই লোকটাকে চিনি আর না চিনি, কোরআনের বন্ধনে সে আমার আপন বন্ধু। ঠিক কিনা বলো? এর এলাকার মুসলমান রে যুবক, ও পর্দার আড়ালের মা, ও বৃদ্ধ বাবাজি, অনুরোধ করে বলছি, আজকে এত বয়ান, এত বয়ান, তাবলীগ ওয়ালাদের বয়ান, আল্লাহওয়ালাদের বয়ান, এরপরও মানুষগুলো আমলের দিকে আগাইতেই চায় না। এরে নবীর উম্মতের দল, সাহাবায়ে কেরাম 10 জন সাহাবা জান্নাতের টিকিট পাইলেন, এরপরও তাদের ইতিহাস পড়ে দেখেন কান্না 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 কান্না। এমন একজন নবী পাবেন না, এমন একজন সাহাবী পাবেন না, এমন একজন আল্লাহওয়ালা পাবেন না যাদের জীবনে কান্না নাই। আবু বকরের ইতিহাস পড়ে দেখেন কান্নার আওয়াজ, ওমরের ইতিহাস পড়ে দেখেন কান্নার আওয়াজ, হযরত ওসমানের ইতিহাস পড়ে দেখেন কান্নার আওয়াজ, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইতিহাস পড়ে দেখেন কান্নার আওয়াজ।
আল্লাহ বারবার বলেন ফালিয়াজহাকু কালিলাও ওয়ালিয়াবকু কাসীরা, কম হাসো বেশি বেশি কান্না করো। রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন জাহান্নামের আযাবের ভয়ে কান্না করো। আল্লাহর নবী তার কলিজার টুকরা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বললেন ইয়া ফাতেমা তু আনকিজি নফসাকে মিনান নার, ও ফাতেমা জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে বাঁচাইয়া কবরে যাও, কারণ কবর এমন একটা জায়গা, আল কবরু রাউযাতুম মির রিয়াজিল জান্নাহ আও হুফরাতুম মিন হুফারিন নার। আরে বান্দা কবর হবে জান্নাতের বাগান, আবার কারো জন্য হবে কবর জাহান্নামের টুকরা। কার জন্য জান্নাতের বাগান হবে? আল্লাহ কোরআনে বলেন ইন্নাল আবরারা লাফি নাঈম ওয়া ইন্নাল ফুজ্জারা লাফি জাহিম। এরে বাবা তুমি যেই দল করো, তুমি যেই পীরের দরবারে যাও না কেন, যা সব কথার মূলে কিন্তু আমার আল্লাহর কোরআন সত্য, একটা কথাও মিথ্যা নাই। ও এলাকার কুষ্টিয়ার যুবকেরা বলো আল্লাহর কোরআন সত্য নাকি মিথ্যা? আল্লাহর কোরআনের মধ্যে জান্নাতের বয়ান আছে না নাই? জাহান্নামের বয়ান আছে না নাই? বলো জাহান্নামের বয়ান কি মিথ্যা? আল্লাহ বলেন জান্নাতে কে যাবে, জাহান্নামে কে যাবে? যারা নেক আমল করবে তারা জান্নাতি, যারা গুনাহ করবে তারা জাহান্নামী। আল্লাহ তাআলা বলেন জীবনের যত আমল করো সব আমল কবুল হবে না, ওই আমল কবুল হবে। নবীর সাহাবী মুআয ইবনে জাবাল বলেন 4 গুণওয়ালা আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হবে, আবার এই 4 গুণওয়ালা আমল নষ্ট হয়ে যাবে 3টা অন্যায় করলে। কয়টা? ওই দিকে আমি যাব না, আল্লাহর কাছে তওবা করো রে মুমিন। দুনিয়ার হায়াত কোন দিন ফুরায় যাবে জানা নাই। এরে আল্লাহর গোলাম, সেদিন এক জায়গায় বয়ানে গেলাম, একজনে আমার কাছে দোয়া চায় আর বলেন হযরত আপনার বয়ান শুনে বাড়িতে যাওয়ার সময় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে অমুক জায়গায় এক যুবক মারা গেছে, অন্তর ভরে তার জন্য একটু দোয়া করবেন। ইদানিং কালে দেখি তাকাইয়া গাড়ির নিচে যত লাশের খবর অধিকাংশ যুবকের মরণ। এখানে আসছো বাবা, ঘর পর্যন্ত যাওয়ার কোনো তোমার গ্যারান্টি নাই। আমিও তোমার মতো একটা যুবক সন্তান। ও পর্দার আড়ালের মা, আমার মাও তো মা, তুমিও মা। আজকে কুষ্টিয়ার জমিনে হাজার হাজার মানুষ হাজির আমার নামের উপরে নয়। আজকে যদি আমার মাথায় টুপি না থাকতো, মদিনার আদর্শের দাড়ি যদি না থাকতো, এতগুলো মানুষ এখানে ঘন্টাকে ঘন্টা বসে বয়ান শুনতো না। আমার অহংকারী করার কিছু নাই রে ভাই। আল্লাহ পাক যে সম্মান দান করেছেন, বারবার মুনাজাতে বলি রে মালিক এ সম্মান তুমি দান করেছো, গুনাহের কারণে যেন মাহরুম হয়ে না যাই। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন যাওয়ালি নি'মাতিক, আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন যাওয়ালি নি'মাতিক। আমার থেকে বড় ইলমওয়ালার অভাব নাই, আমার থেকে বড় আমলওয়ালার অভাব নাই, আমার থেকে বড় কণ্ঠওয়ালার অভাব নাই। ও দয়ার মালিক, ওই বঙ্গোপসাগর কুয়াকাটার কিনারা থেকে তুমি কোথায় আমাকে তুলছো? এটা তোমার দিনের মোহাব্বত, তোমার করুণার মালিক। মা বাবার চোখের পানির বরকত, উস্তাদদের দোয়া, ও আল্লাহ তুমি গুনার কারণে ফেলে দিও না রে মালিক। ও বৃদ্ধ বাবাজি, মনটা কি চায় না একজন আলেমের মা বাবা হয়ে কবরে যাও? তোমার জানাজার ইমাম হবে সন্তান, তোমার স্ত্রীর জানাজা পড়াবে সন্তান। আজকে দেখো আমাদের মাদ্রাসায় খবর নাও, ডিসির সন্তান কোরআন পড়ে, এসপির সন্তান কোরআন পড়ে, র্যাব আর্মি পুলিশ বিডিআরের সন্তানরা কোরআন পড়ে। ও বাবা তুমি স্কুলে পড়ো, কলেজে পড়ো, কোনো বাধা নাই। সেদিন কয়েকটা যুবক আসলো আমার মতো জামা পরা, গলায় রুমাল লাগানো, টুপি পরা। কি ব্যাপার, কোথা থেকে আসছো?
বলে হুজুর কুমিল্লা এলাকা থেকে আসছি। কি করো? বলে আমরা কলেজের মধ্যে ক্লাস 8-এ পড়ি। আর এক ছেলে বলে আমি 9-এ পড়ি। আমি বললাম তুমি ক্লাস 8-এ আর 9-এ পড়ো, এই হালাত কেন? বলে বয়ান শুনে আমরা এই অবস্থায় আসছি, আর স্কুল কলেজে পড়বো না। আমি বললাম তোমরা কি কারো পরামর্শ নিয়েছো? বলে না। আমি বললাম যদি আমার পরামর্শ চাও, আমি বলবো তুমি কলেজে আসো থাকো, তুমি স্কুলে পড়ো, কারণ তোমার স্কুলের পড়াটাও দরকার। তোমার মতো মানসিক অবস্থা নিয়ে যদি স্কুল কলেজে পড়ে যদি একদিন তুমি ডিসিএসপি হতে পারো, তোমার দ্বারাই এই দেশের মধ্যে দ্বীনের খেদমত হবে অনেক বেশি। এরে নবীর উম্মতের দল, স্কুলে পড়ো, কলেজে পড়ো, ডানে বামে তাকায় দেখো তোমার মতো স্কুল কলেজে পড়ুয়া ছাত্র নামাজি আছে না নাই? তুমি কেন পারবা না রে বাবা? আজকে তোমার মতো যুবকরে আবার বিডিআরের চাকরি করে, নামাজ ছাড়ে না, অভাব নাই, তুমি কেন পারবা না রে বাবা? আল্লাহর কাছে তৌফিক চাও, আল্লাহ 5 ওয়াক্ত নামাজ বা জামাত আদায়ের তৌফিক দান করো। নামাজ যার যত ভালো তার আখলাক ভালো, নামাজ যার যত সুন্দর তার লেনদেন তত সুন্দর, নামাজ যার যত সুন্দর তার আমল আখলাক তত সুন্দর, নামাজ যার যত সুন্দর তার কথাবার্তা তত সুন্দর, নামাজ যার যত সুন্দর তার জিন্দেগিটা বড় সুন্দর। এরে বান্দা আজকে ব্যবসা করে, কোটি টাকার মালিক, একটা টাকাও হারাম খায় না, অভাব নাই। তুমি যেই দল করো আর না করো, তুমি মাযহাব মানো আর না মানো, তোমার কাছে আমার একটাই অনুরোধ, নবীর সুন্নতের মালাটা গলায় লাগাও, আল্লাহর কোরআনের কথা মতো আমল করো। গুনাহগার হইয়া কবরে যেও না রে যুবক। এই জমিনের মধ্যে কত কবরে আগুন দেখা যায়, আবার কত কবরের লাশ 20 বছর পরে কাফন সহ তাজা পাওয়া যায়। যাদের লাশ তাজা পাওয়া গেল সব হলো নামাজীদের কবর, আর যত কবরের মধ্যে উল্টা পাল্টা ঘটনা সব বেনামাজির কবর। 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ো রে বাবা, আল্লাহর কাছে তওবা করো। আজকে চোখ দুটো বন্ধ করে যদি আমলনামার দিয়ে তাকায় দেখো, মনে হয় এই ময়দানে আমার মতো জালেম গুনাহগার আর কেউ নাই। দুনিয়াতে ছোটবেলার ছিলাম কত পবিত্র, আমার মা বাবা কোলে তুলে নিছে, কোনোদিন লজ্জা করে নাই, আর এখন গুনাহ করার কারণে মনে হয় আমার এই হাত দুইটা নাপাক, গুনার কারণে আমার জিহ্বাটা নাপাক, গুনাহের কারণে আমার চোখ দুটো নাপাক, গুনাহের কারণে আমার অন্তরটা নাপাক, গুনাহের কারণে আমার পা দুটো নাপাক হয়ে গেল। আল্লাহ বলেন বান্দা উদউনি আস্তাজিব লাকুম, গুনাহ যদি করিয়া থাকো আমি আল্লাহর কাছে তওবার ডাক দাও, আমি আল্লাহ মাফ করে দিব। আমি আল্লাহ প্রথম আসমানে ভোর রাতে এসে ডাকি বান্দা, ওয়া ইজা সাআলাকা ইবাদি আন্নি ফা ইন্নী করিব উজিবু দাওয়াতাদ দাঈ ইজা দাআন ফালইস্তাজিবুলি ওয়াল ইউমিনু বি লাআল্লাহুম ইয়ারশুদুন। আল্লাহ তাআলা বলেন বান্দা আমি আল্লাহ দেওয়ার জন্য রেডি, তোর চাইতে দেরি পাইতে দেরি হবে না। এরে বান্দা তুই চাওয়ার মতো চা, আমি আল্লাহ দেওয়ার মালিক, আমার মতো দেনেওয়ালা কেউ নাই। দুনিয়াওয়ালারা দিব দিব বলে ঘুরায় আর দেয় না। আল্লাহ পাক বলেন কেন দেয় না? দুনিয়াওয়ালারা সবাই ফকির, আল্লাহ হলেন সব থেকে বড় ধনী। ইয়া আইয়ুহান নাস আনতুমুল ফুকারাউ ইলাল্লাহ ওয়াল্লাহু হুয়াল গানিয়্যুল হামিদ। গর্তাওয়াকুল মিকুনি har subuh syam mirasana triste tu azla maqam juzba haq cheeze makhaz inso ja fazle u'a maste dar jumla jaha। এরে আল্লাহর বান্দা গুনাহ তো করিয়েই ফেললাম, এখন পথ কি? আল্লাহ পাক বলেন তওবা করো, আমি আল্লাহর কাছে তওবা করো, চোখের পানি ছেড়ে জীবনে আর অপরাধ করবা না, জীবনে মা বাবাকে কষ্ট দিব না, জীবনে আর গুনাহের কাছে যাব না, নামাজ ছাড়ব না, সহিভাবে কোরআন পড়ব, 5 ওয়াক্ত নামাজ আমি বা জামাত আদায় করব। এরে বান্দা যদি তওবার নিয়ত খাঁটি হয়, আল্লাহর মহব্বতে তওবার নিয়তে দুটো হাত আল্লাহকে দেখায়া দাও। আয় আল্লাহ আমাদের হাতগুলো
কবুল করে নেন, আমাদের তওবার হাত কবুল করে নেন, তওবার উপরে মজবুত হয়ে চলার তৌফিক দান করেন, আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.